اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی جو نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عطا کردہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے جس پر دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی موقوف اور منحصر ہے۔ اگر ایمان ہے تو انسان ہر جگہ کامیاب ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہر جگہ ناکامی ہے۔ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہوں، نیک کام ہوں۔ آدمی صرف یہ خیال کرے کہ میں تو مومن ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو نبی تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اعمال نہ کرے تو یہ مومن تو ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے۔ مومن کامل، مکمل مومن آدمی اس وقت بنتا ہے جبکہ نیک اعمال کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں اس کے پاس جمع ہو۔ قرآن کریم میں جہاں ایمان کا ذکر ہے، ایسی اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر فرمایا ہے، جس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مومن کو نیک اعمال کرنے کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 سال کی، 60 سال کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس مختصر سی زندگی کو نیک اعمال کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ جب آدمی اس طرح زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں حقیقی سکون اسے نصیب ہوتا ہے، آخرت کی زندگی اس کی سنور جاتی ہے، قبر کی زندگی اس کی بن جاتی ہے، اور وہ اللہ کے کئی بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آدمی کا کردار، اس کے اچھے اخلاق، اس کا مضبوط ایمان دوسروں کو اس سے متاثر کرتا ہے، اور دوسروں کے اس کے ذریعے ہدایت پر آنے کی سبیل نکل آتی ہے، راستہ نکل آتا ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بعض بزرگوں کے اخلاق سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر غیر بھائی بھی ان کی مجلسوں میں آتے تھے اور انہیں بڑا سکون ملتا تھا، راحت ملتی تھی، اور وہ باقاعدہ اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہم جب ان اللہ والوں کے یہاں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، ہم دنیا کی الجھنوں سے تنگ ہو کر یہاں آتے ہیں، بڑی راحت حاصل کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں جہاں رہتے تھے، ان کے پڑوس میں ایک غیر بھائی رہتے تھے، اور وہ حضرت مولانا کی مجلسوں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ لالا جی، آپ اور جنت میں یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تو غیر تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ میں ایک غیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بڑی محبت تھی، ان کی مجلسوں میں آتا جاتا تھا، اور ان کی زبانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنتا بھی رہتا تھا۔ جب آخری وقت آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری وقت میں بڑی بے چینی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، روح
जिस्म के हर उज़्व से निकलती है तो शिद्दत की तकलीफ होती है, आदमी बेचैन हो जाता है। तो वो कहने लगे कि जब मरजुल मौत शुरू हुआ और आखिरी वक्त आ पहुंचा तो बेचैनी बहुत बढ़ गई। घबराहट में मेरा जहन इस तरफ गया कि अब ये घबराहट अगर ख़त्म हो सकती है और इस मरहले पर अगर कोई चीज़ काम आ सकती है तो वही कलिमा है जिसको मौलाना कासिम नानोतवी की ज़ुबान से सुनता था। वो कलमा मुझे याद था और मैंने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया और ये कहने लगा कि जो दीन कासिम नानोतवी मानते हैं वो पूरा का पूरा मैंने भी मान लिया। तो घबराहट के उस आलम में कलिमे को बार बार सच्चे दिल से पढ़ता रहा, दिल से उसका इकरार करता रहा, तो उसकी बरकत से एक तो वो घबराहट खत्म हो गई, वो बेचैनी खत्म हो गई। और जैसे ही रूह निकली, रूह निकलने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत का फैसला सुना दिया, क्योंकि सच्चे दिल से कलिमा पढ़ा था। और हदीस में है कि सच्चे दिल से जब कोई कलिमा पढ़ता है तो पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर एक आदमी किसी गैर मजहब से ताल्लुक रखता हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो या इससे कम ज्यादा उम्र का हो, सारी जिंदगी गैर घराने में गुजरी हो और आखिर में जब वो कलिमा पढ़ लेता है सच्चे दिल से तो उसकी कुफ्र की जिंदगी सारी माफ कर दी जाती है, उसके गुनाह सारे माफ कर दिए जाते हैं और वो बख्शा बख्शाया अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता है। तो ये लाला जी आखिर वक्त में कलिमा तय्यबा सच्चे दिल से पढ़ने की बरकत से बख्शे गए। तो ये चीजें जब होती हैं जब आदमी खुद पक्का मोमिन हो, सच्चा मुवाहिद हो, उसके अच्छे अखलाक हों, उसका बुलंद किरदार हो, जैसा कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी की शान थी। उनकी शान इतनी बुलंद थी कि उनसे एक लाला जी मुतासिर हुए और आखिरत में बख्शे गए। ऐसे ही हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे हैं। तो उनकी मजलिस में भी एक भाई आया करते थे और हजरत को भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। एक दफा उस भाई ने अपनी एक इबादत गाह अपने मजहब के एतबार से घर के करीब में बनवाई। जब वो इबादत गाह तैयार हो गई तो अब वो हजरत की खिदमत में आया और कहने लगा कि मैंने अपनी इबादत गाह अपने घर के करीब तैयार की है और मैं चाहता हूं कि उसका इफ्तिताह आपके हाथों हो, उसका उद्घाटन आपके हाथों हो। अब हजरत उलझन में पड़ गए कि अगर जाता हूं तो मजहब की खिलाफ वर्जी होती है, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि एक गैर भाई की इबादत गाह का मोमिन अपने हाथ से आगाज करे, मजहब इजाजत नहीं देता। तो उलझन में पड़ गए कि अगर जाता हूं तो मजहब की खिलाफ वर्जी होती है और अगर नहीं जाता हूं तो इस आदमी का दिल टूटता है जो बरसों से ताल्लुक रखता है, सच्ची मोहब्बत रखता है। तो अल्लाह वालों पर अल्लाह ताला रास्ता खोल देते हैं, उनके दिल में ऐसी बात डाल देते हैं कि जिससे सामने वाले का भी दिल रह जाता है और मजहब की खिलाफ वर्जी भी नहीं होती। तो हजरत ने फरमाया कि मैं आऊंगा, लेकिन ऐसा करना कि अपनी इबादत गाह से जरा हट के मेरे लिए एक कमरा बना देना। उसने कहा ठीक है। उसने इबादत गाह से थोड़ी दूरी पर एक हजरत के लिए अलग से कमरा बना दिया। तो हजरत उस तारीख में कमरे पर तशरीफ ले गए और हजरत ने कमरे की खिड़की से देखा कि उस भाई ने अपने मजहब के मुताबिक पूजा पाठ की और वो मिठाई जिस पर पूजा पाठ कर रखी थी उसने उससे लेकर थाली में वो अब हजरत के कमरे की तरफ बढ़ा। अब हजरत को मालूम था कि अब ये आ रहा है और अब ये मुझे पेश करेगा,
اور کہے گا کہ آپ اسے کھائیے۔ اب وہاں بھی مسئلہ یہی، اگر کھاتے ہیں تو مذہب کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اگر نہیں کھاتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کے دل میں ایک بات ڈالی۔ جیسے ہی وہ بھائی ان کے کمرے میں آئے تو حضرت نے فرمایا ایسا کریے، یہ مٹھائی لے کر اپنے معبود کے پاس جاؤ، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کے پاس یہ مٹھائی لے کر جاؤ اور اس سے کہو کہ اسے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے معبود تو نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بھلا وہ کیسے مٹھائی کھا لے گا؟ حضرت نے فرمایا تم جاؤ اور اسے یہ کہنا کہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نے کہا ہے کہ یہ مٹھائی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بات کی، ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ فضل رحمان گنج مراد آبادی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ ان کی خدمت میں خود جایا کرتے تھے، تو اپنے عہد کے خدا رسیدہ ولی انسان تھے۔ اس بھائی نے یہ بات سنی تو وہ تھالی لے کر واپس پہنچا اور اپنے معبود کے پاس جا کر کہنے لگا کہ یہ مٹھائی ہے اور فضل رحمان گنج مراد آبادی نے یہ کہا ہے کہ میرا نام لے کر کہو کہ کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تھالی منہ کی طرف بڑھا دی اور اس پتھر کے معبود نے حیرت انگیز طور پر اسے کھانا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں سے اس بھائی کی عقل نے کام کرنا شروع کیا کہ ہم برسوں سے، نسلوں سے ان کی پرستش میں، پوجا پاٹ میں مبتلا ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہماری بات کا نہ جواب دیا، نہ ہماری کسی بات کو انہوں نے سنا، نہ ہمارے کہنے کے مطابق کبھی انہوں نے فوری طور پر کوئی کام کیا، موقع پر کوئی کام کیا۔ اور آج مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی نے ایک مرتبہ کہا تو یہ کھانے لگ گیا۔ عقل نے کام کرنا شروع کر دیا کہ حق وہی ہے جس پر مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ہے، حقیقی اور سچا مذہب وہی ہے جس کے پرستار اور جس کے پیروکار مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ہے۔ سیدھا آیا اور حضرت سے کہا کہ اب دیر نہ کیجیے، جس کلمے کے آپ نام لیوا ہیں، جس محمد کو آپ اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، جس پروردگار کو آپ اپنا اللہ اور خدا کہتے ہیں، لیجئے اس مذہب کو میں بھی مان لیتا ہوں، یہ کہا اور حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو آدمی جب خود پکا مومن ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کی سنتیں پورے طور پر اس کی زندگی میں ہوتی ہے، تو وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور دوسرے ایک اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے اسے دیکھ کر، اسے سن کر، اس کی صحبت میں رہ کر راہ ہدایت پا جاتے ہیں، سچے راستے پر وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ذخیرہ ہو۔ نیک اعمال انسان کے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں، ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ اور نیک اعمال نہ ہو، نمازیں نہ ہو، روزے نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، حسن سلوک نہ ہو، دوسرے اللہ کے احکامات اور فرامین پر عمل نہ ہو، نبی کی سنتوں پر عمل نہ ہو، اس کے بجائے نمازوں سے دوری ہو، روزوں سے دوری ہو، قرآن کی تلاوت سے دوری ہو، صلہ رحمی نہ ہو، رسوم و رواج میں، بدعت و خرافات میں آدمی غرق ہو، تو اس کا ایمان بجائے مضبوط ہونے کے، بجائے ترقی کرنے کے، کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے غلط کام، گناہ کا کام، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ اس سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی کسی گناہ کا عادی ہوتا ہے اور پوری زندگی وہ اس گناہ کو کرتا رہتا ہے، اور اس کی نحوست اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ بظاہر مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں رہتا ہے، لیکن اخیر وقت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔
मदीना मुनव्वरा में एक बड़ा सबक आमोज वाकया पेश आया कि वहां के एक अरब थे, मदीना मुनव्वरा ही के रहने वाले, और कोई आम आदमी नहीं थे। उन्होंने एक जमाने में मस्जिद नबवी में अजान भी दी थी। मस्जिद नबवी के वो किसी जमाने में मुअज्जिन भी रहे थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने कुरान मंगाया। तो घर वालों ने सोचा कि अच्छी बात है, आखिरी वक्त है, कुरान मंगवा रहे हैं तो पढ़ेंगे, उसका बोसा लेंगे, उसे अपने सीने से लगाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब कुरान दिया गया तो उन्होंने कुरान को जमीन पर पटक दिया और ये कहा कि मेरा इस कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसके फौरन बाद इंतकाल हो गया। तो उनके एक भाई थे, वो बड़े नेक आदमी थे। उन्हें बड़ा सदमा था कि मेरा भाई, सगा भाई, और जिसने मस्जिद नबवी में अजान दी हो, वो आखिरी वक्त में कुफर पर दुनिया से चला गया। जब कोई आदमी कुरान को पटक दे और ये कहे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर है ईमान से गया। तो उसके भाई को बड़ा रंज था, बड़ा सदमा था कि ये क्या हो गया। तो दुआएं करता रहता था, अपने ईमान पर खात्मे की दुआएं करता रहता था, और इस वाक़े की वजह से हर वक्त सदमे में रहता था। एक दफा वो मस्जिद नबवी में रोज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुआ, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक जिस सिमत में है उस सिमत में बैठा हुआ जिक्र व तस्बीह में मशगूल था, और वही सदमा सवार था कि ये हो क्या गया। बहरहाल इसी कैफियत में, इसी हाल में गुनूदगी तारी हुई, बैठे बैठे नींद आ गई। तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई के साथ ये जो कुछ हुआ है उसकी वजह यह है कि वो बदनिगाही का मरीज था, गैर महरम औरतों पर निगाह डालता था और गलत नीयत से डालता था। इसका आदी था, पूरी जिंदगी ये काम करता था। तो उसकी नहूसत ये जाहिर हुई कि आखिर में ईमान से हाथ धो बैठा और कुफर पर दुनिया से चला गया। तो गुनाह चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे बड़ी एहतियात के साथ बचने की कोशिश करनी चाहिए, और नेक अमल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसको एहतिमाम के साथ करना चाहिए। बाज़ औक़ात छोटा सा नेक काम आदमी जिसे खातिर में भी नहीं लाता, मग़फ़िरत का जरिया बन जाता है। एक गुनहगार औरत, फाहिशा औरत, फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेख ने लिखा है कि फाहिशा औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो मग़फ़िरत हो गई, और एक औरत ने बेवजह एक बिल्ली को अपने घर में कैद किया, उसे भूखा प्यासा रखा, जहन्नम में चली गई। तो नेकी का काम चाहे बज़ाहिर छोटा हो, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात छोटा सा काम भी मग़फ़िरत का जरिया बन जाता है। इसी तरह गुनाह का काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसे करना नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि गुनाह का कोई बहुत बड़ा काम हो तो वही आदमी को जहन्नम में ले जाने का जरिया बने, ऐसा नहीं है। छोटा सा गुनाह का काम भी बाज़ दफा इंसान के जहन्नम में जाने का जरिया बन जाता है। अल्लाह ताला हमें मताए ईमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इसे हमेशा सीने से लगाए रखने की तौफीक अता फरमाए, और ईमान की निस्बत पर जहाँ हल्के लगते हों ऐसी मजालिस में शिरकत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, नेक आमाल करने की और गुनाह के कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।